Ansor Solo dikasih keberkahan dari Habib Ali Habsyi, kita bisa kesempatan untuk ziarah ke beberapa ulama dan sahabatnya ke Pondok Al-Fatah, ke Kiai Ubaidillah sama Kiai Imam Fatah. Insyaallah ziarah ini adalah membawa keberkahan. Alhamdulillah kita diberkakan dalam ziarah ini dengan Riyadhah yang sunnah, memanah dan naik kuda, dan kita bisa ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ziarah ini ziarah yang penuh berkah, ziarah yang penuh dengan perangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita melakukan berikutnya dengan yang baik. Amin ya Allah. Berikutnya kita niat akhir kita di sini dengan doa qasidah madah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunjukkan dan kejar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihadiahi dengan husnul khatimah di qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersih insyaallah Habib Musim Musajib Al-Jubri di Surabaya. Alhamdulillah. Mandi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini di sini ya. Maulid kami, Maulid kami dalam itu yang assalamualaikum. Rasulullah
وعلى آله وحنا كربه وادعي هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على الوجود النجيب وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت غناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاض كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
لي الله من
وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجد صدى قلب الكثير صداؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجد صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ علي ما يروم من اللقاء وأشرف عبد كل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما حبت الصباح وما أطرب الحادي فطاب هداؤه مع الآل والأصحاب ما قال مرشدون والنور يهدي حائرين ضياءه والحمد لله رب العالمين. Habib Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad bin al-awwalin wa salli wa sallim ala walau kita sapa sallallahu alaihi wasallam mahasin akhlaqin mahasin akhlaq di madalan kita baibutul awraq Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyina wal akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin nabiyil awwal wal akhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil mali wal yawmiddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tasawwur wa tasawwur wa rizq ولما نظر فيكم من الأنصاف المحمدية وجودا توجه إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجل سيده مشكورا وفي به محمودا ويكتب عمل فيما في عمل مقبولا والتوجه في التوبة خالصة وصلة الموصولة اللهم يا من كتبت أمل فتعود ظافرا ولا تبعث محمد فتشرف الفيوز بالغامرة نتوجه إليك بشرف وسيدك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين آمين. أن تصلي وتسمى بقدرة الكاملة مسد عمل حافظ سيدك وحمل على الدولة الساملة الأب الأكبر المحبوب لك المحجب بالشرافات في كل موطن ومد كل مدد قاسم عدة العباد وسابق كرسي إرشادك لأهلي بدادك سيد الكونين وأشرف الصدرين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرته وأحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم وتصل إليه بشرفة عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وستجبنا بعيننا التي وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلب جميع هدايتك وحاسني هدايتك وأن تولنا من شرطك إليك وإلهنا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تأحرمنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين وفي الطريق إليه من السالكين ولحجك وحجه من المؤمن ولأهلك من الحامدين اللهم إنا نعلم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ونورا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا في غير المستسلمين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما وتنبنا نصر هذا الحبيب وله اللهم بركته وشر جهة أولادنا وأهل قدرنا ووالدنا
وتدين الضمير جنحا مشورا ومسلك لمن أهيا مأمورا رحمن واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف شهوة والضليل واكشف عذابي والحكيم جنحا الأفضل ويجيز من ذلك ونسأل المعانين من المنافقين واجعلنا يا رب برسم حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسم حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسم حسن من جميع البلايا وبرسم نجيب من الذنوب والخطايا وإن بالأعمال بالخطايا والسيئات في خدمة قائمين وإن توفيتنا فتاوى المسلمين ومن وقتنا من الاخلاص والجمعين وصلى الله وسلم على عبد الحبيب المحبوب للأجل السلم أقل القلوب وعلى آله وسلم من المنصور وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وسبحانك ربك والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habaib para kiai ustaz para syarifah dan juga yang lainnya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkunjung ke galeri, bukan hanya sekedar tamu kami ataupun tamu galeri, semua yang berkunjung ke galeri merupakan tamunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami yakin kedatangan hadirin sekalian karena cinta, rindu dan sayangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar di dalam galeri yang ada di Temboro memiliki benda-benda atau apa yang mungkin diyakini sebagai peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang melihatnya, harapannya semoga mata yang penuh dengan dosa ini diberi oleh Allah untuk dapat memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam mimpinya maupun dalam nyatanya, baik di dunia sampai pada puncaknya masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita semua semoga diterima dan diridhoi oleh Allah dan terus dibimbing oleh Allah untuk sampai bisa membuat maulid dekat kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah Abu Bakar, ziarah Abu Ma'la, dan kita semua dipilih untuk bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di galeri satu hampir kebanyakan artefaknya diyakini keasliannya yang semua telah diuji lab khusus arkeolog di UK London dan memiliki sertifikat yang telah diterjemahkan. Namun dalam hal ini kami tetap sampaikan kepada para jamaah, silakan para jamaah yang pengen mempercayainya silakan, tidak juga yang persilakan juga tidak mempercayainya juga kami persilakan. Mengapa? Karena semua ini adalah benda-benda yang masanya begitu sangat jauh, tetapi hati manusia tidak bisa dibohongi. Bagi setiap orang yang datang ke sini penuh dengan cinta, maka dengan melihat benda-benda orang yang dia cintainya, tidak memandang apakah ini betul-betul asli atau replika, maka secara otomatis dia bisa menjawabnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kami akan menjelaskan apa yang menurut apa yang kami telah mendapatkan dari guru-guru kami. Artefak yang di galeri satu ini artefak yang diduga dan diyakini keasliannya, yang kita hanya bisa melihat dari balik kaca tanpa bisa memegang secara langsungnya. Namun bagi para jamaah yang pengen melihat yang langsung bisa kita pegang, ada di gedung galeri 2 berbentuk replikanya. Di dalam gedung galeri 2 ada replika rumah baginda Rasulullah SAW, tujuan 6 replika pada baginda Nabi, beberapa replika pada para sahabat, kereta kencana peninggalan kerajaan Keraton Yogyakarta, dan tombak peninggalan daripada kerajaan Majapahit yang dikenal dengan tombak ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, aslinya penyampaian ini kami sampaikan ketika pertama kali datang para tamu, namun kami datangkan kepada saat ini karena bertepatan jadi yang sedang bikin maulid di sini. Kami akan sekedar sedikit menjelaskan apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Hadirin akan kami beri kesempatan berkeliling, berfoto sepuasnya tanpa ada batasnya untuk yang di bagian luarnya, tetapi yang di dalam khusus ruangan yang kami namakan dengan ruangan Al-Qur'an, kami mohon maaf bagi siapa saja tidak boleh foto, tidak boleh video. Mengapa yang di dalam ruangan ini tidak boleh foto, tidak boleh video? Karena di dalam ruangan ini terdapat artefak yang langsung berkaitan dengan zatnya baginda Rasulullah SAW. Maka rasakan kita ziarah baginda Rasulullah SAW secara yakdok, karena kita akan melihat hal-hal
hal yang langsung berkaitan dengan tubuhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ruangan ini terdapat 3 helai rambutnya Sayyidah Fatimah putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hal ini yang berhak boleh melihatnya hanya para habaib dan para wanita saja. Laki-laki awal tidak boleh melihatnya. Kami sebagai petugas kami hanya memberitahu bagaimana cara melihatnya. Setelah itu kami serahkan kepada yang berhak untuk memandangnya. Bergeser di sampingnya, hadirin akan kami persilakan melihat dan memandang jubah lapisan luar sejenis abaya belahan tengah yang diyakini itu miliknya Sayyidah Fatimah putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilakan boleh melanjutkan tawasul bil ababah di depan jubahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari jubahnya beliau mencerminkan kesederhanaan hidupnya beliau karena sangat sederhana jubahnya beliau. Dari jubahnya beliau mencerminkan akhlak mulianya seorang wanita. Wanita itu kalau berpakaian begitu sangat longgar, sehingga dikatakan bahwasanya semakin longgar pakaiannya semakin menutup bentuk tubuhnya, bukan semakin ketat sehingga menampakkan bentuk tubuhnya. Dan beliau memakai pakaian itu berlapis-lapis. Nanti kita akan melihat lapisan luar daripada jubahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian bergeser di sampingnya ada kiswah bermotif bunga yang berwarna hijau. Itu kiswah yang didapatkan dari atas kuburnya Nabi Yusuf ibnu Nun alaihissalam yang kami dapatkan di negara Palestina. Nabi Yusuf bin Nun adalah seorang nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika berjalan di tepi lautan bersama Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Kemudian di sampingnya ada 3 helai rambut baginda Rasulullah SAW, 1 helai rambut baginda Rasulullah SAW, dan 3 helai janggut baginda Rasulullah SAW. Kami dapatkan dari 3 ahli waris yang berbeda yang semuanya ada di negara Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan heran kalau hadirin akan menjumpai rambut baginda Nabi di berbagai macam tempat, baik para habaib atau para kiai ataupun museum dunia. Mengapa demikian? Karena pada umumnya rambut manusia ketika terlepas dari tubuhnya, rambutnya akan hancur. Lain halnya dengan rambutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau walaupun telah terlepas dari tubuh beliau yang mulia, tetapi rambutnya beliau terus tumbuh memanjang, tidak pernah ada selesai-selesainya, terus tumbuh memanjang dan memanjang. Setiap tahun tumbuh 0, sekian sentimeter milim, yang mana penelitian itu telah diuji di laboratorium khusus pada akhir yang ada di London. Sehingga jangan heran hadirin akan menjumpai rambutnya baginda Nabi tumbuh panjang. Bagian tubuh panjang dipotong dibagikan kepada ahli warisnya, maka akan memanjang lagi. Tubuh panjang lagi dipotong bagi kepada ahli warisnya. Dan hadirin, rambutnya baginda Nabi sangat berbeda jauh dengan rambut manusia pada umumnya. Jadi ini bisa melihat secara langsung bagaimana di antara titik perbedaannya. Yang pertama, rambutnya baginda Nabi dipenuhi dengan kilauan cahaya. Yang pada umumnya rambut manusia ini memiliki lapisan-lapisan, sehingga kalau dalam iklan sampo jangan heran hadirin akan menjumpai ini nutrisi buat yang ini dan ini dan ini dan ini, saking banyaknya lapisan dalam setiap satu helai rambut manusia. Tetapi rambutnya baginda Nabi tidak ada lapisan-lapisan itu, cuma hanya satu aja lapisannya, yaitu gelombang cahaya. Sehingga disebutkan oleh seorang penyair, kullu baitin akasakinuhu laisa muhtajan ila suci. Rumah kalau dikunjungi baginda Nabi langsung bercahaya, langsung butuh lampu. Jadi yang dimuliakan Allah, dan ternyata rambutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya banyak sekali barokah. Barokahnya didapatkan termasuk oleh sahabat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pedang yang di belakang kita itu pedang yang diduga dan diyakini sebagai pedang, salah satu pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Riwayatnya didapatkan dari Yordania, beratnya 5,5 kg. Sayyidina Khalid punya 200 pedang, sehingga jangan heran kalau kita akan menjumpai pedang beliau di berbagai macam belahan dunia. Beliau julukannya Saifullah, pedang yang tidak terkalahkan. Ternyata di antara rahasianya beliau tidak pernah kalah di medan pertempuran. Kenapa? Karena beliau telah menyimpan rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam topi masjid dia, yang riwayat itu didapatkan ketika baginda Nabi Haji Wada, yang ketika Haji Wada beliau menggundul kepala beliau yang mulia dan membagi-bagikan kepada para sahabat yang lainnya. Kemudian di sampingnya hadirin akan menyaksikan di situ ada darah bekam yang telah diawetkan dengan sejenis serbuk, sehingga kita bisa melihat daripada bentuk daripada darahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menceritakan seorang sahabat diperintah oleh baginda Nabi untuk mengubur darah bekamnya baginda Nabi di tempat orang yang tidak mengetahui. Ternyata sahabat tersebut menelannya. Beliau isyarat ke dalam perutnya, ternyata beliau memakan darah bekam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Nabi bersabda, barang siapa yang darahku bercampur dengan darahnya, haram baginya api neraka. Kemudian bergeser di sampingnya hadirin akan melihat ada cairan. Cairan yang paling banyak itu cairan pengawet. Di tengah cairan itu ada bercak-bercak berwarna putih kental.
itu merupakan ekstrak teringat baginda Rasulullah SAW yang kami dapatkan dari alas tidurnya baginda Nabi yang terbuat dari pelepah kurma, yang riwayat ini didapatkan dari Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu taala yang ketika baginda Nabi tidur di alas tidurnya, keringatnya mengalir, kemudian diambil dalam sebuah botol dijadikan sebagai wangian, karena keringat beliau lebih wangi, lebih kasturi. Ini yang dimuliakan Allah, darahnya baginda Nabi juga wangi. Nah, seperti kita sampaikan, kalau hadirin berkunjung ke Madinah, nanti mampir ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud nanti ada Jabal Rumpat. Di Jabal Rumpat sebelahnya Jabal yang dikenal dengan Jabal Uhud. Nanti masuk ke perkampungan, melewati gang-gang, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Masuk ke lewati gang-gang, nanti di puncak pojok gang yang di situ ada celah bukit yang telah bagi Nabi dirawat 3 hari 3 malam, yang sebab bagi Nabi telah dari kepalanya 2 batang besi menamsah di pipinya dan 2 di rahangnya tanggal. Di tempat itu berbau semerbak bau harum karena lukanya bagi Nabi, darahnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat ini telah dipagar, kita tidak bisa mendekat. Yang kedua telah dicor guanya sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Ini yang dimuliakan Allah, kalau ke sana mampir itu perjalanan intirodi atau pribadi, ajak taksi yang mengetahui jalan lorong untuk mendekati celah bukit yang bagi Nabi dirawat di Bukit Uhud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Bukit Gunung Uhud ini adalah gunung yang telah akan dimasukkan ke dalam surga. Seorang Habib pernah menceritakan kepada kami, kenapa kok Gunung Uhud ini bisa sampai masuk dalam surga? Kisah ketika bagaimana Nabi diserbu dari seluruh arah oleh orang kafir, Gunung Uhud ini bergerak melindungi baginda Rasulullah SAW sampai detik ini. Gunung Uhud kalau kita lihat di malam hari begitu sangat indah. Di sana ada hadis kelas 1, ada hadis yang 2, ada kebun yang begitu sangat indah. Kalau kita menikmati ketika waktu malam hari. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di sampingnya hadirin akan melihat di situ ada potongan kain sorbannya baginda Nabi. Kami yakini itu potongan imamahnya, bukan burdah. Potongan imamah baginda Nabi yang berwarna putih dan berwarna hitam. Karena di antara riwayatnya, imamah yang dimiliki baginda Nabi ada yang berwarna putih, berwarna hitam. Kemudian di sampingnya hadirin akan lihat ada potongan kayu arok yang diyakini itu potongan kayu siwaknya baginda Rasulullah SAW yang kami dapatkan dari jubahnya baginda Nabi, dan diriwayatkan jubah itu bahwasanya jubah yang beliau pakai ketika Isra dan Mi'raj, karena di kayu tersebut masih banyak unsur-unsur ruangan rasanya. Kemudian di sampingnya hadirin akan melihat ada butiran-butiran tanah berwarna coklat. Ketika kita melihat ini persis kayak tanah daripada kuburan Baqi, tetapi kita dapatkan ini bahwasanya ini tanah makom baginda Rasulullah SAW. Kapan tanah makom ini diambil? Saat Turki Utsmani naik tahta. Tepatnya sebelum terjadi pengecoran kuburnya baginda Nabi, karena ada pihak-pihak terkait yang pengen mengambil jasad baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampingnya ada sepasang terompah yang diduga dan diyakini sebagai terompahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin akan menjumpai terompah baginda Nabi di berbagai macam belahan dunia. Tidak hanya sekadar museum, tetapi hadirin kemudian akan menjumpai pada ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah itu betul diyakini sebagai terompah baginda Nabi? Tetapi yang kami dapatkan dari riwayatnya, baginda Nabi ini punya banyak terompah. Sampai detik ini terompahnya baginda Nabi ada 80 pasang yang terjaga dengan baik. Logikanya, beliau menjelaskan, profesor menjelaskan, logikanya baginda Nabi banyak dalam satu riwayat hadis diceritakan ketika beliau memiliki sesuatu benda itu dilihat oleh para sahabatnya, maka pahala baginda Nabi langsung menghadiahkan benda tersebut. Begitu juga ketika beliau mendapatkan harta ghanimah, maka tidak lebih dari 3 hari beliau akan membagi-bagikan kepada para sahabatnya. Kalau terompahnya beliau terjaga dengan baik, kalau terompahnya kita entah kemana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian di sampingnya ada jejak telapak kaki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan tanah yang telah dikeraskan. Tanah itu diyakini berasal dari tanah Yaman yang riwayatnya baginda Nabi pernah 3 kali ke Yaman dan 2 kali ke Syam ketika beliau mengadakan perjalanan berdagang bersama pamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk bareng-bareng. Nanti yang putra di depan, yang putri nanti di belakangnya. Kita senandungkan natawasal bil hudaba. Nanti yang putra yang dari kalangan para syarifah, para sayyid, para habaib akan kami bukakan cara membuka daripada rambutnya Sayyidah Fatimah yang laki-laki biasa bergeser ke suatu untuk makam Nabi Musa. Setelah putra ataupun para habib sedang melihat rambut Sayyidah Fatimah, nanti dipersilakan kepada para syarifah atau ibu-ibu untuk melihat rambutnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, baru keluar lewat pintu sebelah sana untuk melihat berbagai macam jenis karpet. Memiliki 3 karpet sajadah Masjid Nabawi tahun 2012, karpet sajadah Masjid Nabawi tahun 2019, karpet sajadah Masjid
Karpet-karpet ini riwayatnya 6 bulan sekali diganti. Kemudian ada berbagai macam jenis kiswah penutup makam baginda Rasulullah, harapannya dimudahkan ziarah baginda Rasulullah. Kiswah penutup bagian dalam Ka'bah, semoga dimudahkan untuk sholat di dalam Ka'bah. Ada kiswah penutup pintu Ka'bah, semoga bisa doa di depan pintu Ka'bah. Tahun 2004 di zaman Turki Utsmani ada batu bata cincin, yang batu bata cincin itu merupakan batu yang bertuliskan berlafazkan Allah murni, tidak dibikin-bikin. Kemudian di sampingnya ada sebiji beras bertuliskan surat Al-Ikhlas yang kami dapatkan dari negeri Iran. Tulisannya satu biji beras bertuliskan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, hanya di satu biji beras. Ada tempat peninggalan Imam Ghazali rahimahullah, ada tempat pendiri pada Al-Fatah Pemborok, kemudian ada peci peninggalan Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani yang beliau masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau kita memasuki dunia Thariqah Nasabani, kita akan mengenal siapa beliau. Kemudian di sampingnya ada replika surat baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi. Replika ini kami bikin karena yang aslinya belum bisa didatangkan, masih ada di Museum Aman Jordan. Ceritanya pentingnya, betapa penting adab kepada hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi pernah mengirim surat kepada Raja Romawi, mereka menghargai surat baginda Nabi, adab dengan surat baginda Nabi. Akhirnya Allah datang keberkahan. Baginda Nabi mengirim surat kepada Raja Persik, surat ini disobek-sobek, tulisan ini dibunuh. Akhirnya kerajaan mereka pun dihancurkan oleh Allah. Maka yang dipahami pentingnya adab kepada hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi. Adapun yang sebelah sini, pedang peninggalan Sayyidina Khalid bin Walid, yang di samping pedang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang didapatkan dari wali dari Yaman. Sorban perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang didapatkan dari Syria. Sorban perang yang diyakini beliau pakai ketika perang Badar. Beliau membawa pedang Zulfiqar dan memakai sorban tersebut. Kemudian busur panah Sayyidina Amr bin As yang menjadikan sebagai komando di dalam perang. Wadah penyimpanan obat milik Sayyidah Khadijah pemberian baginda Rasulullah. Wadah penyimpanan dari Zam-Zam milik baginda Rasulullah. Wadah penyimpanan susu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian tongkat yang diyakini merupakan salah satu tongkat baginda Nabi yang mulia yang terbuat dari kayu lus putih. Kemudian ada sorban peninggalan Imam Syafi'i, butiran tasbih yang terbuat dari tulang unta baginda Nabi, batu yang dikenal sebagai batu sijil, batu yang dibawa burung ababil yang ditemukan kepada Raja Abraham. Kemudian batu yang terbuat dari area mata air sumur Ahmadiyah, kisah Nabi Musa yang membawa putrinya. Terakhir nanti ada batu pondasi Ka'bah. Kami persilakan yang hadir di sini, sebagaimana saya sampaikan, masuk dan mengucapkan salam assalatu wassalamu alaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Kita masuk, kita berdiri depan jubah Sayyidah Fatimah sambil bersolawat, maka wasan dan membaca. Nanti baru kita silakan bergantian untuk melihat Sayyidah Fatimah yang berhati-hati. Assalatu wassalamu alaikum ya sayyidi ya Rasulullah.